वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। श्री वशिष्ठ विद्यालय वाव गुजराती माध्यम धोरण 4 सब्जेक्ट कॉम्प्यूटर। आजनो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट विंडोज। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया विडियोनी अंदर तीजू चेप्टर चालू कर्युं हतुं, स्टार्ट कर्युं हतुं। एनी अंदर तीजा चेप्टरनुं नाम है विंडोज। एनी अंदर आपणे हार्डवेर, सॉफ्टवेर, ऑपरेटिंग सिस्टम अने विंडोज बराबर ए शुं छे एना विषे आपणे जाणकारी मेळवी हती बराबर। त्यार पछी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम छे बराबर, एनी डिटेल्स में आपणे जाणकारी मेळवी हती कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ए एक्चुअल में शुं छे, केवी रीते वर्क करे छे, एनी अंदर कया कया टूल्स, कमांड के चित्रों ए बधा आपणे उमेरी सकीए, ए बधा विषे आपणे माहिती मेळवी हती। हवे आपणे विंडोज जे छे ऑपरेटिंग सिस्टम ए कई रीते शरू थाय छे बराबर, विंडोज कई रीते आपणे यूज करी सकीए, तो एना माटे आपणे आजनो जे विडियो छे ए जोईशुं। चलो जोईए विंडोज शरू करवा। तो विद्यार्थी मित्रों आप्युं छे के ज्यारे तमे कॉम्प्यूटर शरू करो त्यारे थोड़ी ज मिनिटों में विंडोज एनी मेळे शरू थाय छे अने विंडोज में मुख्य स्क्रीन तमने मॉनिटर पर देखाय छे। आ स्क्रीन ने डेस्कटॉप कहे छे। शुं कीधुं छे विद्यार्थी मित्रों के तमने जे मॉनिटरनी मुख्य स्क्रीन छे बराबर, विंडोजनी जे मुख्य स्क्रीन छे ए तमने मॉनिटर पर देखाय छे, ए विंडोजनी मुख्य स्क्रीन ने डेस्कटॉप तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों फरीथी सांभळजो, विंडोजनी मुख्य स्क्रीन ने डेस्कटॉप तरीके ओळखवामां आवे छे। डेस्कटॉपनी डेफिनेशन एटले के व्याख्या पूछाय बराबर, अथवा खाली जग्या में एवुं पूछाई सके विंडोजनी मुख्य स्क्रीन ने खाली जग्या कहे छे तो शुं आवशे? डेस्कटॉप बराबर। अथवा एनी व्याख्या पूछाय तो लखवानुं के विंडोजनी मुख्य स्क्रीन ने डेस्कटॉप कहे छे। क्लियर विद्यार्थी मित्रों बराबर। तो अहीं जे डेस्कटॉपनी जे व्याख्या आपी छे आपणे टीक करी लेशुं बराबर। त्यार पछी एक इमेज आपवामां आवी छे, जो के आपणुं जे कॉम्प्यूटर छे बराबर, एज इट इज कॉम्प्यूटरनी मॉनिटरनी जे स्क्रीन देखाय छे एवी स्क्रीननुं एक चित्र अहीं आपवामां आव्युं छे अने अहीं टीक मार्क एटले के मार्क द्वारा तमने कहेवामां आव्युं छे के कयुं बटन क्यां आव्युं छे ने कोने शुं कहेवामां आवे बराबर। तो जो विद्यार्थी मित्रों आपणे पहला जोईए स्टार्ट बटन। आ स्टार्ट बटन शुं छे बराबर, तो स्टार्ट बटननो उपयोग शाना माटे आपणे करी सकीए के अलग अलग एप्लिकेशन बराबर आपणे ओपन करवी होय तो एना माटे आपणे आ स्टार्ट बटननो उपयोग करी सकीए, जे क्यां आव्युं होय? टास्क बार पर आव्युं होय। हवे आ टास्क बार कोने कहेवामां आवे? तो डेस्कटॉपनी स्क्रीन पर अथवा डेस्कटॉप पर छेड़े आपवामां आवेली भूरा कलरनी आड़ी पट्टी एने शुं कहेशुं? टास्क बार। जो विद्यार्थी मित्रों आ जे भूरा कलरनी जे आड़ी पट्टी अहीं आपवामां आवी छे ए शुं छे? टास्क बार छे बराबर। त्यार पछी छे के आपणे डेस्कटॉप कोने कहेवामां आवे? तो आखी जे स्क्रीन छे बराबर एने शुं कहेशुं? डेस्कटॉप। कई स्क्रीन? तो आ जे आखी स्क्रीन जे आपणने जोवा मळे बराबर, ए आखी स्क्रीन शुं छे? डेस्कटॉप छे बराबर। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों आइकॉन कोने कहेवामां आवे? तो अहीं स्क्रीन पर जोवा मळता नाना नाना चित्रों जेवा सिम्बॉल, नाना नाना जेवा चित्रों जोवा मळे बराबर, एने शुं कहेवाशे? आइकॉन तरीके ओळखवामां आवे छे बराबर। डेस्कटॉपनी स्क्रीन पर जोवा मळता नाना नाना चित्रोने आइकॉन तरीके ओळखवामां आवे छे। क्लियर विद्यार्थी मित्रों आइकॉन विषे आगळ आपणे डेफिनेशन आपवामां आवी छे, टीक मार्क करी लेशुं। त्यार पछी जो विद्यार्थी मित्रों अहीं एक छेड़े कंईक लखवामां आवेलुं छे, आ शुं छे? तो आने कहेवामां आवशे नोटिफिकेशन एरिया। शुं कहेवामां आवशे? नोटिफिकेशन एरिया बराबर, के जेनी अंदर तमे शुं जोई शको? तो एक तो लैंग्वेज आपणे जे सेट करीए छे ए भाषा जे सेट करीए छे, त्यार पछी बेटरी लेवल एटले
કે એની જે બેટરી છે એનું લેવલ કેટલું છે. આ બેટરી લેવલ ક્યાં આવશે? તો જ્યારે તમે લેપટોપ યુઝ કરતા હશો ત્યારે આ સિમ્બોલ જોવા મળશે. કોમ્પ્યુટર આપણા પીસીમાં સિમ્બોલ જોવા મળતો નથી, એની સ્ક્રીન પર જોવા મળતો નથી. ત્યાર પછી એની બાજુમાં આપ્યું છે વોલ્યુમ બટન. વોલ્યુમ બટન એટલે કે આપણે જ્યારે કોઈક સોંગ સાંભળતા હોય અથવા કોઈક વિડીયો જોતા હોય અથવા કોઈ મૂવી જોતા હોય, બરાબર, ત્યારે અહીંથી તમે વોલ્યુમ સેટ કરી શકો, અવાજ એનો સેટ કરી શકો. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપ્યું છે 10-24 અને 20-11-2013. તો આ શું બતાવે છે? તો 10-24 જે છે એ હાલનો ટાઈમ બતાવે છે, સમય બતાવે છે, અને 20-11-2013 એ આજની તારીખ બતાવે છે. અહીં કોમ્પ્યુટરમાં જે તારીખ સેટ કરી હોય એ તારીખ અને સમય અહીં જોવા મળશે. બરાબર. હવે પછી નેક્સ્ટ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો આપ્યું છે ડેસ્કટોપ પર દેખાતા નાના નાના ચિત્રોને આઇકન્સ કહે છે. વિન્ડોઝમાં દરેક પ્રોગ્રામ માટે એક આઇકન હોય છે. જો કે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં આઇકોનનો દેખાવ ઉપરના ચિત્ર કરતાં અલગ પણ હોઈ શકે. શું કીધું છે કે ડેસ્કટોપ પર મેં આગળ કીધું એ રીતે જ કે આઇકોન કોને કહેવામાં આવે? તો ડેસ્કટોપ પર દેખાતા નાના નાના ચિત્રો. બરાબર. ડેસ્કટોપ પર દેખાતા નાના નાના ચિત્રોને આપણે આઇકોન્સ કહીશું. તો શું કીધું છે બીજું? કે વિન્ડોઝમાં દરેક પ્રોગ્રામ માટે એક આઇકોન હોય છે. આ વિન્ડોઝ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, બરાબર, એ દરેક જેટલા બી પ્રોગ્રામ આપણે અંદર ઇન્સ્ટોલ કરીએ, બરાબર, એ બધા જ પ્રોગ્રામ માટે અલગ અલગ આઇકોન હોય છે. એવું બી બની શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં જે આઇકોન બતાવવામાં આવ્યા છે એના કરતાં તમારા જે કોમ્પ્યુટર તમે જે કોમ્પ્યુટર યુઝ કરો છો, બરાબર, એમાં આઇકોન અલગ, એનો દેખાવ અલગ પણ હોઈ શકે. બરાબર. ત્યાર પછી જુઓ કે માઉસ પેડ પર તમે માઉસને ફેરવશો તે મુજબ ડેસ્કટોપ પર તમને એક નાનો એરો ફરતો દેખાશે. શું કીધું છે કે જ્યારે તમે ડેસ્કટોપ પર જ્યારે તમે માઉસ પેડ પર ફેરવશો એટલે ખસેડશો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, બરાબર, તો એક પોઇન્ટર જેવો એરો દેખાશે. જો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો દેખાય છે તમને રેડ કલરનો એક એરો રાઉન્ડમાં, એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પણ તમને એક તીર જેવું નિશાન જોવા મળે છે. આ અત્યારે માઉસ પોઇન્ટર છે એમ સમજી લો. એવી જ રીતે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં જોવું હોય તો કોમ્પ્યુટરમાં પણ આવો એક એરો આવે છે, એને શું કહેવાશે? માઉસ પોઇન્ટર કહેવાશે. જેમ જેમ તમે માઉસને ખસેડો એમ આ એરો પણ શું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસતો જશે. સમજાયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ એક ઉદાહરણ છે. બરાબર. એવી રીતે આપણે માઉસને જે રીતે ખસેડશું તે જ રીતે આ એરોનું સ્થાન પર ડેસ્કટોપની જે સ્ક્રીન છે ત્યાં ખસતું જણાશે. આથી આ એરોને શું કહેવાશે? માઉસ પોઇન્ટર અથવા તો પોઇન્ટર. તો અહીં આપણે ટીક માર્ક કરી લેશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું કીધું છે કે માઉસ પેડ પર તમે માઉસને ફેરવશો તે મુજબ ડેસ્કટોપ પર તમને એક નાનો એરો ફરતો દેખાશે. આ એરો ડેસ્કટોપ પર માઉસનું સ્થાન દર્શાવે છે. આ એરોને માઉસ પોઇન્ટર અથવા પોઇન્ટર કહે છે. માઉસ પેડ પર તમે જેમ માઉસ ફેરવશો તે પ્રમાણે ડેસ્કટોપ પર માઉસ પોઇન્ટર પણ ફરતું રહેશે. શું કીધું છે કે માઉસ પેડ પર તમે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ માઉસ ફેરવશો તો ડેસ્કટોપ પર પણ જે માઉસ પોઇન્ટર છે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જોવા મળશે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જશો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોવા મળશે. સેન્ટરમાં જશો તો સેન્ટરમાં જોવા મળશે. બરાબર. પછી શું કીધું છે કે વિન્ડોઝ જેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે માઉસ એ ઘણું મહત્ત્વનું ઇનપુટ માટેનું સાધન છે. આથી માઉસની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલ પારિભાષિક શબ્દો વિશે સૌપ્રથમ આપણે પરિચિત થઈએ. શું કીધું છે કે માઉસ એ ઇનપુટ માટેનું, આ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે વિન્ડોઝ, એના માટે ઇનપુટ માટેનું મહત્ત્વનું સાધન છે. બરાબર. એના થકી જ આપણે મોસ્ટ ઓફલી બધી ક્રિયા કરી શકીએ. એટલા માટે એને લગતા જે કંઈ પણ પારિભાષિક શબ્દો છે, બરાબર, એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે માઉસ બટન દબાવો ત્યારે તમને ક્લિક એવો અવાજ સંભળાય છે બધાને? તો હવે આગળ આપણે જોઈએ એના પારિભાષિક શબ્દો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપ્યું છે અમુક પારિભાષિક શબ્દો, બરાબર. એમાં પહેલું છે ક્લિક. ક્લિક એટલે માઉસ બટનને દબાવીને છોડી દેવાની
ક્રિયા, બરાબર. માઉસનું બટન જે છે તમે એક વખત દબાવીને છોડી દો તો ક્લિક એવો અવાજ આવે, તો એ શાની ક્રિયા થઈ? ક્લિકની. એટલે ટીક કરી લેજો એટલું. ક્લિક કોને કહેવામાં આવે, બરાબર. ત્યાર પછી લેફ્ટ ક્લિક, તો માઉસના ડાબા બટનને ક્લિક કરવું. સામાન્ય રીતે ક્લિક એટલે લેફ્ટ ક્લિક, કારણ કે માઉસના ડાબા બટનનો ઉપયોગ વારંવાર થાય છે. શું કીધું છે કે માઉસનો જે ડાબું બટન છે એનો ઉપયોગ આપણે મોસ્ટ ઓફલી સૌથી વધારે એનો ઉપયોગ કરીશું, બરાબર. આ માઉસના ડાબા બટનને ક્લિક કરવું, બરાબર, એટલે એક વખત દબાવવું, પ્રેસ કરવું, તો એને કઈ ક્લિક કહેવાશે? લેફ્ટ ક્લિક કહેવાશે, બરાબર. હવે છે રાઈટ ક્લિક, માઉસના જમણા બટનને ક્લિક કરવું, એટલે માઉસનું જે જમણું બટન છે એને એક વખત ક્લિક કરવું, એને રાઈટ ક્લિક તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ચાલો હવે ડબલ ક્લિક કોને કહેવામાં આવે? તો માઉસના બટનને ઝડપથી 2 વાર દબાવવું. કયું બટન? લેફ્ટ બટન, બરાબર. માઉસના લેફ્ટ બટનને 2 વાર દબાવીને છોડી દેવાની ક્રિયાને ડબલ ક્લિક કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડ્રેગ કોને કહેવામાં આવે? તો માઉસના બટનને દબાવેલું રાખવાનું છે અને માઉસ શેના પર સરકાવવાનું છે? એનું બટન છોડવાનું નથી, દબાવેલું રાખવાનું છે અને માઉસ પેડ પર એને સરખાવવાનું છે. તો શું કીધું છે કે પછી માઉસ બટન છોડવાનું, બરાબર. તો એને શું કહેવાશે? ડ્રેગિંગની ક્રિયા થાય એવું કહેવાશે, બરાબર. એટલે માઉસના બટનને દબાવી રાખીને માઉસને સરકાવીને છોડી દેવાની ક્રિયાને ડ્રેગિંગ અથવા ડ્રેગ કહેવામાં આવે છે. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આગળ જોઈશું. ડેસ્કટોપ પરથી પ્રોગ્રામ ખોલવા માટે માઉસ પોઇન્ટરને તે આઇકન પર લઈ જાઓ. શું કીધું છે કે ડેસ્કટોપ પર આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ ખોલવો હોય, બરાબર, તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે? તો માઉસ પોઇન્ટર જે છે એને એ જે તે પ્રોગ્રામ ખોલવાના હોય એના આઇકોન પર લઈ જવું પડે. પછી ત્યાં શું કરવું પડે? તો ડબલ ક્લિક, બરાબર. શું? ડબલ ક્લિક એટલે કે માઉસના જે લેફ્ટ બટન છે એને 2 વાર પ્રેસ કરવું. યાદ રાખો, કેટલાક કોમ્પ્યુટરની ડેસ્કટોપ શૈલી એવી હોઈ શકે જ્યાં સિંગલ ક્લિકનો પણ ઉપયોગ થાય, બરાબર. અમુકમાં આપણે સેટિંગની અંદર કંટ્રોલ પેનલની અંદર સેટિંગમાં એવી રીતે કર્યું હોય કે એક જ વખત પ્રેસ કરો તો એ આઇકન પર એક વખત પ્રેસ કરવાથી જે તે પ્રોગ્રામ છે ઓપન થઈ જશે. એ અમુક કોમ્પ્યુટરની ડેસ્કટોપની જે શૈલી છે એમાં સેટ કરેલું હોય છે, બરાબર. જો આમ હોય તો આઇકન પર માઉસ પોઇન્ટર લઈ જાઓ અને તે પ્રોગ્રામ ખોલવા ક્લિક કરો. જો આવી રીતે હોય તો શું કરવાનું છે કે આઇકોન પર માઉસ પોઇન્ટર લઈ જઈને 2 વાર ક્લિક કરવાનો અથવા સિંગલ ક્લિક કરીને પ્રોગ્રામ ઓપન કરવાનો, બરાબર. હવે આપ્યું છે જો ટાસ્ક બારની ડેફિનેશન. ડેસ્કટોપ પર નીચે આવેલી આડી પટ્ટીને ટાસ્ક બાર કહે છે. શું કીધું છે કે ડેસ્કટોપ પર નીચે જે આડી પટ્ટી આવી છે એને ટાસ્ક બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે તમે કયા પ્રોગ્રામમાં કાર્ય કરો છો તેની સ્થિતિ દર્શાવે છે. સ્ટેટસ બતાવે છે કે તમે કયા પ્રોગ્રામની અંદર કાર્ય કરી રહ્યા છો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. જો ડેસ્કટોપ પર આપણે જોયું, ટાસ્ક બાર પર, બરાબર, કે તમે કયા કયા પ્રોગ્રામ ઓપન કરીને અહીં એની અંદર કાર્ય કરી રહ્યા છો, બરાબર. હવે એટ અ ટાઈમ એવું બને કે તમે એટ અ ટાઈમ કોઈ મ્યુઝિક સાંભળતા હો, બરાબર, એને મિનિમાઇઝ કરો અને તમે વર્ડની અંદર કાર્ય કરી રહ્યા છો, બરાબર. તો અહીં 2 આઇકોન તમને જોવા મળશે. અહીં વર્ડ અને વિન્ડો મીડિયા પ્લેયર 2 આઇકોન જોવા મળે છે. વર્ડ શું છે કે જેની અંદર તમે ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ કરી શકો અને અહીં જો વર્ડ શું છે તો ડોક્યુમેન્ટ તમે ટાઈપ કરી શકો એના માટે, ને વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયર સોંગ સાંભળવા માટે, બરાબર. તો ડેસ્કટોપની નીચે આવેલી આડી પટ્ટીને ટાસ્ક બાર કહે છે. આપણે ટીક માર્ક કરી લીધું છે. ચાલો સ્ક્રીન પર જુઓ. જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ ફોલ્ડર કે ફાઇલ ખોલો છો ત્યારે વિન્ડોઝ તેનું આઇકન બટન ટાસ્ક બાર પર દર્શાવે છે. ક્યાં દર્શાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીં, બરાબર. આ ટાસ્ક બાર પર એ જે બટન છે એ જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે એટ અ ટાઈમ મ્યુઝિક ચાલુ કર્યું છે ને એ જ ટાઈમે તમે વર્ડની અંદર પણ કાર્ય કરી રહ્યા છો. બંનેને મિનિમાઇઝ કરશો તો અહીં 2 પ્રોગ્રામ ઓપન થયેલા જોવા મળશે. કયા કયા? તો વર્ડ અને વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયર, જે ટાસ્ક બાર પર તમને
જોવા મળશે. ટાસ્ક બાર પરના પ્રોગ્રામ બટન પર તમે માઉસ પોઇન્ટર મૂકશો તો તમને નાનકડી પ્રોગ્રામ વિન્ડો દેખાશે. એટલે તમે અહીં ક્લિક કરશો તો એનું નાનું સ્વરૂપ, અહીંયા વર્ડ પર ક્લિક કરો તો એનું વર્ડનું નાનું સ્વરૂપ અહીં જોવા મળે. બરાબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે વિન્ડોઝ વિશે વધારાની માહિતી મેળવીશું. થેન્ક યુ. વંદે માતરમ.